وزیر اعظم صاحب اس وقت ذرا خطاب کر رہے ہیں، ہم وہاں پر ذرا براہ راست لے چلتے ہیں، پھر واپس آئیں گے۔ مہمانان گرامی، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں آج آپ سب کا دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں کہ آپ آج میری درخواست اور دعوت پر آپ نے بڑی کرم فرمائی کی اور تشریف لائے، جس کے لیے میں اور میرے تمام اکابرین بشمول چیئرمین سینٹ اور اسپیکر نیشنل اسمبلی ہم سب آپ کے شکر گزار ہیں۔ میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، ہم نے یہ سفر مخلوط حکومت کا 11 اپریل 2022 کو اس کا آغاز کیا، جس دن آپ نے کمال مہربانی سے تمام ہماری سیاسی پارٹیوں کے زعماء، جن میں جناب میاں نواز شریف، جناب آصف علی زرداری صاحب، جناب بلاول بھٹو صاحب، جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی صاحب، سردار خالد مکسی صاحب، جناب سردار مینگل صاحب، اختر مینگل صاحب، جناب ایمل ولی صاحب، حیدر ہوتی خان صاحب، جناب سردار بزنجو صاحب، اور جناب اسلم بوتانی صاحب، اور تمام جو ہمارے باقی جناب چودھری شجاعت حسین صاحب اور چودھری صالح حسین صاحب، چودھری طارق اقبال چیمہ صاحب، اور تمام ہمارے باقی ساتھیوں نے جس محبت سے، محمود خان اچکزئی صاحب، جس محبت سے مجھے آپ نے اعتماد کا ووٹ ڈالا، ڈاکٹر مالک صاحب، بزنجو صاحب، ان کی پارٹی نے، میرے پاس الفاظ نہیں کہ میں اس محبت کا اور اعتماد کا شکریہ ادا کر سکوں، مگر سر مڈاتے اولے پڑے اور اتنے مشکل چیلنجز اور مشکلات کا ہمیں سامنا کرنا پڑا کہ جو ناقابل بیان ہے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ صورتحال خاصی خراب ہو چکی ہے، ہمیں اس کا بھی علم تھا کہ IMF کے ساتھ معاملہ بہت دور تلک چلا گیا اور بالکل ٹوٹنے والا ہے۔ ہمیں اندازہ تھا کہ دن رات کئی سال سے گالی گلوچ کا منترا اور چور اور ڈاکو کا دن رات اس کی گردان کر کے پاکستان کے جسم میں نفرت، حقارت اور جو زہر گھولا گیا، اس کے نتائج بے پناہ تباہ کن تھے اور ہیں، اور کافی عرصے تک رہیں گے۔ خدا کرے کہ ہماری سب کی محنت، حکمت عملی سے یہ حالات بہتر ہو جائیں، لیکن بطور ایک انسان کے ہم سب یہ سوچتے ہیں کہ ایک عمارت کو بنانے کے لیے کئی سال لگتے ہیں، اس کو زمین بوس کرنے میں 1 منٹ لگتا ہے، لیکن مخلوط حکومت کے زعماء نے، آپ نے، ہمارے ساتھیوں نے ہمت نہیں ہاری اور ہم سفر پر چل پڑے، مگر سیلاب آیا، اس کی بے پناہ تباہ کاریاں ہوئیں، اس کو آپ اچھی طرح جانتے ہیں۔ مہنگائی کا ایک طوفان، تاریخ کا سب سے بڑا طوفان مہنگائی کا، اس نے ہمیں آ دبوچا اور غریب آدمی کی حالت غیر ہو گئی مہنگائی کے بوجھ سے۔ پھر
सियासी अफरा-तफरी जो एक बाकायदा एक शैतानी जहन के साथ और एक साजिशी जहन के साथ जो सियासी अफरा-तफरी पैदा की गई, इमरान नियाज़ी उसके टोले ने, वो आप अच्छी तरह जानते हैं। आज लॉन्ग मार्च हो रहा है, आज धरना हो रहा है, आज फलां जगह घेराव हो रहा है, आज फलां को गाली दी जा रही है, आज फलां को चोर डाकू कहा जा रहा है। तो कोई भी दुनिया में मुल्क या रियासत जब तक वहाँ पर सियासी इस्तेहकाम ना आए, तरक्की और खुशहाली का वहाँ पर तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। लिहाजा मोहसिन दावड़ साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, नवाबज़ादा शाहज़ैन साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं आपका जिक्र ना कर सका। बड़े हमारे साथी हैं तमाम, हमारे अकाबरीन की तरह, और मैं यहाँ पर बड़े अदब से और इंतज़ारी से कहना चाहता हूँ, लेकिन फ़ख्र के साथ, कि चाहे वो एक पार्टी, एक मेंबर पार्टी है या 84 मेंबर पार्टी या 56 मेंबर पार्टी, मैंने कभी तफरीक नहीं की, तमीज़ नहीं की। मैंने सबको अल्लाह ताला के फज़ल करम से, एहतराम से और इज़्ज़त से मैंने डील किया। बाकी इंसान है, ख़ता इंसान करता है, फरिश्ते तो नहीं करते। मैं वापस आता हूँ अपनी गुफ्तगू के ऊपर। फिर IMF का हमें बेपनाह एक चैलेंज था, और इस IMF के चैलेंज ने, आप यकीन करें कि मेरी नींदें हराम कर दी थी। आप कुछ कर लें, इसहाक डार साहब इस बात पर बड़े अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन थे और मुझे बाकायदा हिसाब किताब करके बताते थे कि शहबाज शरीफ साहब, अगर IMF का प्रोग्राम नहीं भी होता तो हम डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे। खुदा करता ऐसा ही होता, लेकिन IMF का प्रोग्राम ना होता और डिफ़ॉल्ट भी ना होता, उसके बावजूद हमारी मईशत की हालत गैर हो जानी थी। डॉलर कहीं होता, रुपया कहीं होता। जो बड़े मेहनत से ये हमारी इंपोर्ट्स को कंट्रोल कर रहे थे, उसको मज़ीद उसके ऊपर दबाव आना था, मज़ीद और बेपनाह दबाव आना था। उससे आपकी सनत व हिरफत और ज़राअत वो पीली पड़ती, यहाँ तक कि लोग और बेरोज़गार होते, सड़कों पे आ सकते थे। और सबसे बढ़कर जो हमारे मल्टीलैटरल जो इंस्टीट्यूशंस हैं, इंटरनेशनल जो इदारे हैं, वो भाग जाते हैं बिल्कुल। चाहे वो वर्ल्ड बैंक है, चाहे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक है, चाहे वो दूसरे इदारे हैं जो IMF के साथ जब मुआहदा हो किसी मुल्क का, तो फिलफौर आते हैं कि जनाब आएँ, हम आपको पैसे देते हैं। मैं इख्तिसार के साथ बात कर रहा हूँ कि ये बेरोज़गारी, महंगाई, डॉलर की उड़ान वो होती कि शायद कोई उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकता था। और इसी तरीके से दूसरे मामला। तो फिर पेरिस में अल्लाह ताला ने एक मौका दिया, और वहाँ पर जब मेरी गुफ्तगू हुई IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर से, तो वो पहले आधा घंटा तो इंतहाई वो सर्द माहौल में हुई, और उन्होंने मुझे तकरीबन जवाब दे दिया कि वज़ीर-ए-आज़म, अब टाइम गुजर गया है। 30 जून को ये डेट ख़त्म हो जानी थी IMF की, बिल्कुल 30 के बाद कोई प्रोग्राम नहीं था। तो उन्होंने कहा अब 7 दिन रह गए, अब क्या हो सकता है ये वो। बहरहाल मैंने और मेरे साथियों ने जो कुछ हमसे बन पड़ी वो हमने कोशिश की। अगर मैं ये कहूँ तो गलत नहीं कि उनको खुशामद की उनकी। मैं उनको बतौर वाइस प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक जानता था, वो पंजाब तशरीफ़ लाई थी। तो बहरहाल किस्सा कोता 1.5 घंटे की मुलाकात के बाद तय हुआ कि आज रात टीमें बैठ जाएंगी। मैंने डार साहब को गुजारिश की, इन्होंने अपने ख़दशात का इजहार किया। मैंने कहा नहीं, अब हमें करना है। उन्होंने कहा जी ये बाद में फिर बदल जाएंगे। मैंने कहा अल्लाह मालिक है। बहरहाल मैं फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ, अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया और इज्तिमाई काविशों से ये मामला IMF को हो गया, और अल्लाह ताला के फजल करम से आप सबके इन तमाम ज़ोमा के सर पर अल्लाह ताला ने ये हुमा बिठाई कि
آپ کے دور میں، عمران خان نیازی کے دور میں جو ڈیفالٹ کے خطرے منڈلا رہے تھے وہ آپ کے دور میں اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے اور پاکستان ڈیفالٹ سے نکل گیا بالکل۔ اب معاشی ترقی کا کیا طریقہ ہے، میں اس کی طرف ابھی 2 منٹ میں آتا ہوں۔ یہ ہیں وہ معاملات جو آپ کے سامنے خارجی محاذ پر وہ تباہی کی عمران نیازی کی حکومت نے کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ ان دوست اور برادر ممالک کے جو زعماء ہیں انہوں نے مجھے خود بتایا کہ شہباز شریف صاحب ہمارے ساتھ یہ ہوا، ہمیں اس طرح کی باتیں ہم سے کی گئیں اور ہم تک پہنچی، بتائیے۔ اور یہ بات کوئی راز نہیں ہے، یہ آپ کے سامنے ایک اوپن سیکرٹ ہے۔ وہ کون تھا شخص ملتان کا جس نے یہ کہا تھا کہ ہم ایک دوست ملک کے باوجود کشمیر کا مسئلہ حل کر لیں گے؟ اور وہ کون تھا یہ کہنے والا کہ ہمیں آپ کی، ایک اور دوست ملک کی بات کر رہا ہوں، ہمیں آپ کی امداد نہیں چاہیے، $500 ملین اپنے پاس رکھیں۔ اب میں اس ملک کا نام نہیں لے سکتا، ایک بڑا پاکستان کا مربی دوست ملک ہے۔ چین کے بارے میں یعنی ایک کھلے انداز میں، ایک انتہائی شرمناک طریقے سے چین کے بارے میں الزامات لگائے گئے۔ یہ تھا وہ خارجی محاذ پر ایک بہت بڑا چیلنج جس کا اس مخلوط حکومت کو سامنا تھا۔ اور میں بغیر کسی لگی لپٹی کے اور بغیر کسی توقف کے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کے لیے پوری مخلوط حکومت اور خاص طور پر ہمارے وزیر خارجہ بلاول بھٹو صاحب نے، میں نے اور ہمارے ساتھیوں نے بے پناہ کاوشیں کی اور کس طرح ہم نے ان کو راضی کیا، ہم اور آپ کا ہمارا خدا جانتا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ اب چین کی زعما آئے تو آپ کو وہی گرم جوشی محسوس ہوئی جو پہلے ہوا کرتی تھی۔ مگر یہ جو گزرے ہیں 4.5 سال، شدید سرد خانے میں چلے گئے تھے یہ تعلقات، سرد موری کا شکار تھے کہ شاید تاریخ میں اتنے تعلقات میں اتنی سرد موری کبھی نہ آئی ہو۔ اور جس ملک نے $25 ارب سے زیادہ آپ کے ملک میں سرمایہ کاری کر دی ہو، اور اس کے بعد ان کی سرمایہ کاری کے جو منافع یا ان کا جو پیسے واپس جانے تھے اس میں بے پناہ وہ تاخیر کا شکار ہو گئے ہوں، اور کبھی انہوں نے منہ سے ایک لفظ نہ نکالا ہو، اور ان کے بارے میں وزیر اعظم ہاؤس کے اندر اور باہر جو الزام تراشیاں ہوتی تھیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میں نے بتا دیا کہ 45% جو کرپشن یا کمیشن کا ڈائریکٹ مجھ پر انہوں نے الزام لگایا اس حکومت نے، تاکہ چائنا کو پاکستان کے 22 کروڑ عوام کے سامنے امبیرس کیا جائے۔ اب بتائیں کہ جس ملک نے جنگوں میں آپ کا ساتھ دیا ہو، امن میں آپ کا ساتھ دیا ہو، اقوام متحدہ میں آپ کا ساتھ دیا ہو، پاکستان کے جو حساس معاملات کے اوپر جنہوں نے آگے نکل کر پاکستان کا ساتھ دیا ہو، اور کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ یہ حساس معاملہ ہے، اس کو دیکھ لیں، اس کی بہت جہتیں ہیں، انہوں نے کبھی دوسرا سوال نہیں کبھی کیا۔ انہوں نے 71 کی جنگ میں ہندوستان سے 800 بھیڑوں کا انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ واپس کریں۔ اس چین کے اوپر آپ الزام تراشی کے نشتر آپ دن رات ان کے اوپر برسا رہے ہیں۔ اس سے بڑا ظلم زیادتی پاکستان کے ساتھ دشمنی کی مثال میں بلا خوف تردید کہہ سکتا ہوں کہ 72 سال میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ تو میرے بزرگوں، بھائیوں اور بہنوں، یہ ہے وہ صورتحال جس کا 15 ماہ یا 15.5 ماہ اس مخلوط حکومت نے جس کا سامنا کیا، اور پھر IMF کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے جو ہم نے اپنی شرائط پوری کرنی تھی، اس کے علاوہ $6 بلین کا جو فارن ایکسچینج گیپ تھا، انہوں نے فنانس منسٹر صاحب نے بڑی محنت سے $4 ارب کا انتظام کر لیا۔
باقی $2 ارب کا انتظام وہ ہونا تھا. اس میں سے $2 ارب سعودی عربیہ نے دیے, $1 ارب UAE نے دیا, $1 ارب اسلامک ڈیولپمنٹ بینک نے دیا. تب جا کر یہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچا ہے. تو میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, یہ ہے وہ چیلنجز جس کا 15 ماہ ہمیں جس کا سامنا کرنا پڑا. اور یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ پوری مخلوط حکومت کے وزراء, چاہے وہ پیپلز پارٹی کے ہیں, چاہے وہ JUI کے ہیں, چاہے وہ MQM کے ہیں, چاہے وہ ANP کے ہیں, چاہے وہ خالد مکھی صاحب کی پارٹی کے ہیں, چاہے وہ مینگل صاحب کے ہیں, انہوں نے بھرپور تعاون کیا, محنت کی اور اس ملک کے معاملات کو سلجھانے میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا. چونکہ فائنانس کسی بھی ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے. وسائل ہوں گے ملک چلے گا, وسائل نہیں ہوں گے تو ملک کنگال ہو جائے گا. اس کے لیے یقیناً ہمارے وزیر خزانہ بہت ستائش کے لائق, انہوں نے دن رات محنت کی اور خاص طور پر IMF کے پروگرام کے موقع کے اوپر انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈیفالٹ کا خطرہ دفن ہو گیا. اب انشاءاللہ ہمیں اس معیشت کو ٹھیک کرنے کے لیے, میں آپ کو آج بتا رہا ہوں بڑے ادب اور انکساری کے ساتھ, ہمیں انقلابی اس میں سرجیکل آپریشن کرنا ہوگا. اگر ہم یہ سمجھیں کہ شہباز شریف تو اپنا جو ہے وہ تو اس کو کچھ نہ ہو, اس کے کاروبار کو, بڑے لوگوں کے کاروبار کو کچھ نہ ہو, غریب آدمی کے اوپر اور ٹیکس لگا دو اور بجلی کر دو, یہ نہیں چلے گا. بالکل کچھ سوال پیدا نہیں ہوتا. اگر اپنے ملک کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے, اگر پاکستان کے اندر واقعی ہم نے ایک خوشحالی کا انقلاب لے کر آنا ہے, تو پھر ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا. اور پاؤں پر کھڑا ہونا کوئی آسان کام نہیں ہے. اس میں سب سے پہلا کردار حکومت وقت کا ہے, اشرافیہ کا ہے, اور صاحب حیثیت لوگوں کا, جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ ان کو نعمتوں سے نوازا ہے. ان کو معاشرے میں ان کو ترقی کے لیے بھرپور اپنا کردار ادا کرنا ہوگا اور ایثار اور قربانی کا مظاہرہ کرنا ہوگا. میں قطعاً تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اگر یہ ہم فیصلہ کر لیں گے کہ ہم نے اس ملک کے کروڑوں جو غریب بچے اور بچیاں ہیں ان کی تعلیم کا انتظام کرنا ہے, ان کے علاج کا انتظام کرنا ہے, اور ان کو ہم نے باعزت باوقار روزگار دلوانا ہے, اور جن کے ذریعے پاکستان نے ترقی اور خوشحالی کی منازل طے کرنی ہے, تو یہی راستہ ہے. دنیا میں اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. چاہے آپ چین لے لیں, چاہے آپ جنوبی کوریا لے لیں, جاپان لے لیں, جرمنی لے لیں, یہی واحد راستہ ہے. کوئی جادو ٹوٹکا پھوک کچھ نہیں ہے. بالکل اللہ کی رضا, اس کی مہربانی اور محنت اور مشقت, یہ وہ معاملات ہیں جس کے اوپر چاہے وہ بلوچستان ہے, چاہے وہ KP ہے, چاہے وہ سندھ ہے, چاہے وہ پنجاب ہے, گلگت ہے یا بلتستان, مل کر ایک کنبے اور خاندان کی طرح ہمیں شبانہ روز محنت کرنی ہوگی. ایک بات. دوسری بات یہ ہے, میں وہ مثال دے دیتا ہوں کس طرح ہوگی. اب بتائیے کہ جو پاور سیکٹر ہے, سال کے تقریباً 450 ارب روپے وہ دریا برد ہو جاتے ہیں. اگر اس میں سبسڈی جو ہم دیتے ہیں شامل کو, تو پھر 900 ارب پہنچ جاتے ہیں جو فائنانس منسٹر, لیکن کم از کم 450 ارب روپے سال کے ڈوب جاتے ہیں. کس طرح؟ جو لائن لاسز ہیں ٹرانسمیشن لائنز کی, اربوں روپے یہاں پر ضائع ہو رہے ہیں. آج تک ہم نے اس نظام کو ٹھیک کرنے کی کوشش نہیں کی. جو آپ کی ڈسکورس میں جو کچھ وہاں پر بعض ڈسکورس انتہائی ایفیشنٹ ہیں, میں ان کا نام نہیں لینا چاہتا کہ میں قطعاً صوبائیت میں بلیو نہیں کرتا. میں ایک پاکستانی ہوں اور پاکستانی ہوں, مگر بعض ڈسکورس 99% ایفیشنٹ ہیں اور بعض ڈسکورس 50%, 40%. اور وہ کیا ہوتا ہے, جو 99% ایفیشنٹ ہیں وہ جو لاس کر رہے ہیں وہ
वहां पर क्रॉस सब्सिडी उनको वो सब्सिडाइज करते हैं। ये तो तरीका नहीं है बिल्कुल। तीसरी बात, बेपनाह बिजली चोरी, और बिजली चोरी गरीब आदमी नहीं करता, जिनके पास वसाइल है असल वो बिजली चोरी करते हैं। मैं किसी का ना नाम लेता हूं ना किसी इलाके का, लेकिन इस बिजली चोरी की मद में अरबों रुपए इस कौम के लूटे जा रहे हैं। और आखिरी बात इस मद में कि जो बिलों की, उसका बिल उसको भिजवा दिया, उसका बिल उसको भिजवा दिया, उसको कहा कि इतने पैसे दे दो। ये एक मिसाल बताई मैंने आपको, जो कि माशरे के तमाम जो जेतें हैं, तमाम जो दूसरे शोबाजात हैं, उनकी ये अक्कासी करती है। किसी और मिसाल यहाँ पर देने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हैं वो चैलेंजेस मेरे बुजुर्गों, भाई और बहनों, जिनका सामना आपको आइंदा आके करना पड़ेगा जब आप दोबारा इंशाअल्लाह आप मुंतखब होके आएंगे। तो वो मौका होगा कि जब इनकलाबी इक़दामात उठाने पड़ेंगे। कोई भी हुकूमत हो, अल्लाह ताला जिसको भी देगा अपने इलेक्शन के नतीजे में हम उसका एहतराम करेंगे, मगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इसके अलावा और कोई चाराकार नहीं है। मुझे लोग कहते हैं कि जनाब शहबाज साहब आपको बहुत मुबारक हो कि आपने बड़ी अच्छे तरीके से ये मखलूत हुकूमत, इत्तेहादी हुकूमत चलाई। मैंने कहा मुझे ना मुबारकबाद दें, आप 13 पार्टियों के ज़ुमा को मुबारकबाद दें कि जिन्होंने मेरा साथ दिया और मेहरबानी की। देखिए एक घर में भी, पंजाबी में कहते हैं पांडे भी आपस खै पहनते हैं, बिल्कुल। तो बर्तन भी घरों में, एक बाप के 4 या 6 बच्चे होते हैं, वो भी आपस में, तो बाप जो है बैठ के सुलह कराता है, नहीं बेटा बैठ जाओ, नहीं बेटी फिक्र ना करो। तो ये एक मुश्तरका अमल है। मुझे तो उसका कोई तजुर्बा नहीं था, मैं तो एक अपना हथौड़ी और अपना उसका ब्रिक एंड मोटर वाला आदमी हूँ। लेकिन इतना ज़रूर है कि इसके नतीजे में अगर यहाँ पर किसी को कोई शक था कि मैं एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो उस शक निकल गया उसका बिल्कुल, कि मैं सियासत भी जानता हूँ। बारकाफ मैं वापस लौट के आता हूँ अपने उस नुक्ते के ऊपर कि देखें अगला जो सेटअप आएगा इलेक्शन के नतीजे में, उनके लिए डू और डाई, मेक और ब्रेक का ये मौका होगा। मेरी दुआ है बाखुदा कि इतने 15 महीने में आपने जितनी सख्तियाँ तकलीफ बर्दाश्त की, वोटरों के ताने सुने और महंगाई का आपने एक बोझ गरीब आदमी अपने हलकों में लोगों को बर्दाश्त करते हुए देखा, दवाई, इलाज, ये तमाम मामलात, मगर अल्लाह ताला ने फिर पिछले 2-2.5-3 महीनों में हमारे अल्हम्दुलिल्लाह आपकी मेहनत और नेक नीति और दुआओं से और आवाम की दुआओं से दिन भी फेरे। जिस तरह IMF का एक हमादिया नुमा मसला जो है अल्लाह ताला ने हल किया। और मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ, आप मुझसे बेहतर अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी समझ बूझ के मालिक आप सब बैठे हैं यहाँ पर, मुझसे ज़्यादा तजुर्बा रखते हैं, मुझसे ज़्यादा खुदा खौफी रखते हैं। लेकिन अल्लाह ताला के भी हुक्म है कि जिसने आपके ऊपर एहसान किया हो उसका एहसान न भूलो। जो बंदे का एहसान नहीं मानता वो खुदा का एहसान क्या मानेगा, अल्लाह भी उसका एहसान नहीं मानता। तो मैं समझता हूँ कि यही वो तालीम है जो हमें सामने रखनी चाहिए। चीन को आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलना चाहिए। पिछले 3.5 महीने में चीन ने आपको $4.5 अरब, ये पिछले 3 महीने में, और मैं आपको लिख के देने को तैयार हूँ ऑन माई ब्लड। अगर चाइना ने $4.5 अरब पिछले 3-3.5 महीनों में ना दिया होता तो IMF से बहुत पहले हम डिफ़ॉल्ट कर गए होते। बिल्कुल हमें वो पेमेंट्स देनी पड़ जाती जो चीन ने हमें वापस कर दी। है कोई ऐसी मिसाल कि $25 अरब की सरमायाकारी की हो, उसके ऊपर मुनाफा जो उनको मिलना है बिजली के मंसूबों में 400 अरब रुपया वो इस वक्त उनका पड़ा हुआ है जो कि हमें उनको देना है, मुनाफा नहीं दे सके। उसके ऊपर $4.5 अरब उन्होंने दिया आपको। सऊदी अरब ने आपको $2 अरब दिया, UAE ने आपको $1 अरब दिया, कतर भी अगर हम उनको कहते तो वो भी कुछ मदद कर देता। कब तक ये मामला चलेगा, कब तक ये हम मांगते रहेंगे? असल बात ये है, मैं आपको, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं माशाल्लाह, किसी ने तारीख़ का मुताला किया है, कोई इंजीनियर है, कोई हिस्टोरियन है, कोई पॉलिटिशियन है। आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कुर्ब जवार में और दुनिया में ऐसी मिसालें हैं कि वो कौमें सफ़ा हस्ती से मिट गई, बिल्कुल देवर
रेज टू ग्राउंड, वो बिल्कुल उनको शहरों के शहर उनके तबाह हो गए, अरबों लोग लुक़्मा अजल बन गए। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, 60 साल में दे लिटरली बाउंस बैक। आप जर्मनी को ले लें, आप अपना जापान को ले लें, आप साउथ कोरिया को ले लें, चीन को ले लें। 49 में उसने आज़ादी की आंख खोली, हमने 47 में। चीन हमसे पीछे था तमाम इशारियों में। 49 में जीडीपी हमारी उनसे बेहतर थी, पर कैपिटा इनकम हमारी उनसे बेहतर थी। आज चीन का और हम का दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट वो इकॉनमी है चाइना, सेकंड लार्जेस्ट, और दुनिया की सेकंड लार्जेस्ट अब वो मिलिट्री पावर भी बन गया है। कोई अगर हम तो एक खुदा, एक कुरान और एक रसूल को मानने वाले हैं ना, वो तो नहीं, उनका तो निज़ाम और है, लेकिन अल्लाह ताला किसी की मेहनत नहीं ज़ाया होने देता। ये है असल बात। उन्होंने मेहनत की, कुर्बानी का सफ़र इख्तियार किया, आज वो आसमान पर पहुंच गए हैं। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, और फिर अभी आपने प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का कल दिल्ली चाइना में उनका बयान जारी हुआ कि हम पाकिस्तान को, हालात खा कुछ भी हो, हम पाकिस्तान को नहीं छोड़ेंगे, पाकिस्तान का हमेशा साथ देंगे। इससे बेहतर और क्या हमारे लिए दमे गनीमत हो सकता है। तो आज हमें फैसला ये करना है कि कशकोल के ज़रिए ज़िंदगी बाकी अयाम गुजारने, या कशकोल तोड़कर चीन, सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई और दूसरे ममालिक के साथ मिलकर हम सरमायाकारी लेके आएँ और यहाँ पर मुल्क की तकदीर बदल दे। ये बतौर मुकन्ना के ये आपका इख्तियार है, बतौर हुकूमत के कलपुर्जों का इख्तियार है, और बतौर तमाम वो तबके माशरे के जिनको अल्लाह ताला ने कुदरत दी है, जिनको ये हिम्मत दी है कि वो मुल्क की तकदीर बदलें, ये उनकी ज़िम्मेदारी है। और कौम यकीनन ये बहुत जरी कौम है, वो उनके पीछे क्यों नहीं लगेगी आपके पीछे, अगर उनको पता होगा ये हमें सही रास्ते पे लेके जा रहे हैं। मगर हमें इस बात का अहद करना होगा, ज़ुबानी तकरीरों से बात नहीं चलेगी, सिर्फ और सिर्फ अमल से। ना ये नूरी है ना नारी है, बिल्कुल ये कतन इसमें 100% सदाकत है। ना ये नूरी है ना नारी है, सिर्फ अमल है, उससे दुनिया और ज़िंदगी बनती है। मैं आखिर में तमाम ज़ोमा का जो यहाँ पर मौजूद हैं, जो यहाँ पर नहीं मौजूद, उनका मैं दिल की अदा गहराइयों से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, बशमूल अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ के, और आप तमाम मेंबरान कौमी असम्बली, तमाम पार्टीज़ के जो मेंबर्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ पर नहीं भी मौजूद, तमाम सेनेटर्स का मैं आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझ पर और मेरी हुकूमत पर आपने पूरा एतमाद किया और पार्लियामान में पूरा साथ दिया। मैं उसका मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं किस तरह आपका शुक्रिया अदा करूं। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि अगर मुझसे कुछ कोताही हुई, गलती हुई, तो मैं बिल्कुल बड़े अदब से आपसे माफ़ी मांगता हूं, क्योंकि इंसान ही ख़ताकार है, अल्लाह ताला दरगुजर करने वाला है। तो मैं आप सबसे फ़र्दन और इज्तमान, अगर मुझसे कोई गलती हुई तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, लेकिन ये यादें, ये मोहब्बत हमेशा मेरी ज़िंदगी का हिस्सा रहेंगी और एक असासा बन कर रहेंगी इंशाअल्लाह। आखिर में मैं जनाब स्पीकर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। इन्होंने बहुत कमाल तरीके से हाउस को चलाया, हाउस को पूरी इन्होंने इज़्ज़त दी, और हाउस को उन्होंने पूरी तरह बड़े वक़ार के साथ चलाया, समझ बूझ के साथ चलाया, माशाअल्लाह। इसके साथ मैं चेयरमैन सेनेट का मैं इनका भी बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। गो के ये आज़ाद मुंतखब होकर आए थे और मुख्तलिफ़ हालात में आए थे, लेकिन इन्होंने बेपनाह अच्छे तरीके से हाउस को चलाया, सेनेट को चलाया, और मैं नहीं, पूरी दुनिया इनकी ज़बरदस्त काबिलियत की कायल है इनकी। तो मैं इनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, और यकीनन इन दोनों साहिबान ने इस पार्लियामान को बड़ी इज़्ज़त दी, बड़ी तौक़ीर दी। मैं आखिर में आपसे इजाज़त मांगने से पहले ये गुजारिश करूँगा कि ये जो 15 माह गुज़रे हैं हमारे इत्तेहादी हुकूमत के, ये मेरे और आप सब के लिए
ایک چیلنج بھی ہے، اس میں سبق بھی ہے، اور اس میں سیکھنے کے لیے بہت کچھ ہے، اور نچوڑ یہ ہے کہ صبر، تحمل اور برداشت، یہی وہ جو پلرز ہیں جو کہ ایسے رشتوں کو جوڑ کے رکھتے ہیں۔ 15 ماہ یہ ہم نے گزارے ہیں ایسی پارٹیوں کے درمیان جن کا ماضی میں تلخ تجربہ رہا ہے، تلخ باتیں بھی ہوئیں، شیریں باتیں بھی ہوئیں، اور کچھ اور بھی معاملات تھے۔ تو کس طریقے سے تمام پارٹیز کے زعماء نے اپنی قومی ذمہ داری کو پہچانا، اونچ نیچ کو برداشت کیا اور معاملات کو آگے لے گئے، چاہے وہ بلوچستان کے زعماء ہیں یا سندھ کے زعماء ہیں یا پنجاب کے یا کے پی کے۔ میں سب کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں اور ان سب کو میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے قائد میاں محمد نواز شریف کے ذریعے۔ میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف ارکان پارلیمنٹ کو الوداعی عشائی سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا پیسہ ضائع ہو رہا ہے، ہمارے ملک میں نظام کو درست کرنے کی